जी माशाल्लाह जी सुबह सुबह का टाइम और देखो जी पतली पतली जी धुंध भी जी बनी खड़ी है और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा और सूरज भी जड़ा निकल रहा है माशाल्लाह। और असें भी रब नूं कीता याद सोहने मालक का नाम लैके आपदे भैन भाइयों के हक अंदर दुआ करके तो हुण बाहर निकले हैं। ला जी हुण ठंड उतर आई है, काफ़ी ठंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा सर्दी सुबह सुबह के टाइम होंदी है और शाम तक जड़ा ना ठंड जी रहिंदी है और सूरज जड़ा वा वो बिल्कुल मामूली जी धुप ही निकलती है, ठंडा जा रहिंदा सारी दिहाड़ी। देखो जी सूरज निकल रहा माशाल्लाह, सुबह सुबह का मौसम कितना प्यारा लग रहा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना वकीलना शाफिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिआदाद कुल्ल ज़र्रतिन मिआताहि अल्फ़ मर्रतिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हमारे सब बहन भाई? ऐसे उम्मीद करते हैं कि मेरे सब भैन भरा खैर खैरियत नाल होणगे। अल्लाह पाक मेरे सब देखने वाले बहन भाइयों तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए और जेड़ा मेरा कोई बहन भाई देशों परदेश बैठा अल्लाह ताला उन्होंने भी आपदी हिफ्ज़ो-मान च रखे, अल्लाह ताला उन्होंने सेहत देवे, तंदुरुस्ती देवे, उनके कारोबार च अल्लाह ताला हज़ारों हज़ारों बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला साडे प्यारे प्यारे भाई नूं भी तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमाए और अल्लाह ताला उनके दुख तकलीफ़ां दूर फरमाए और अल्लाह ताला उनके घर दे विच खुशियां अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। करदे इस प्यारी जी दुआ दे नाल अज दे प्यारे जे ब्लॉग का आगाज़। ब्लॉग का आगाज़ करन तो पहले छोटी जी गुजारिश है कि जिन्ना साडे बहन भाइयों ने साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लैन और वीडियो नूं लाइक कर दें और अगे शेयर कर दें, अच्छा जा कमेंट कर दें। तो जी माशाल्लाह जी ब्लॉग कर रहे हैं स्टार्ट। ब्लॉग कुछ इस तरह का कि देखो जी माशाल्लाह जी सुबह सुबह का टाइम और असें नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के मुड़ के कुरान पाक पढ़िया और उस तो बाद जो आपदे भैन भाइयों के हक अंदर भी दुआ की और मरहूमीन की हक च भी दुआ की जेडे दुनिया तो पर्दा कर गए उन्होंने सारिया मोमना वास्ते दुआ की। अल्लाह पाक उन्होंने जन्नतुल फिरदौस अल्लाह ताला मकान अता फरमाए और आपदे भैन भाइयों के हक अंदर भी दुआ की अल्लाह ताला उन्होंने कारोबार दे विच भी बरकतां अता फरमाए और जेडे बीमार उन्होंने सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और माशाल्लाह जी इस तो इलावा जरा हुण ब्लॉग जरा स्टार्ट करते पे सुबह सुबह का टाइम तो मैं निकलिया बाहर, मैं चलो इत्थों ब्लॉग जरा स्टार्ट कर ली और आपदे भैन भाइयों नाल जरा ना अज दी सुबह की वीडियो जी शेयर कर ली तो वीडियो जी शेयर करते हैं। देखो जी मैं चादर लैके निकलिया तो हुण जेडे ना बहुत ज़्यादा सर्दी होने लग गई दिन ब दिन और जरा ना मट्ठी मट्ठी धुप होंदी है। देखो ना धुंध दिखती है सुबह सुबह तो तकरीबन दूर दूर नज़र आती है लेकिन ठंड बड़ी होंदी है सुबह सुबह। तो हुण जेड़ा सानू स्वैटर भी लैने पैने, मोटे कपड़े भी लैने पैने और बूट वगैरह भी लैने पैने तो अल्लाह मालक अल्लाह पाक। देखो जी न्याणे अग सेक रहे तवी ते बेगम। आहद अली किद्दां ठंड लगदी? देखो जी कि तवी दे विच वड़ के बैठे हुए समझ ठंड बहुत ज़्यादा लगती है जी। वाजिद अली भी तैयार होके आ गया तो राती ये ना गया सीगा वीर कहना मैं नहीं स्कूले जाना, मैनू पहलो सैकल ही लैके दो। अज बड़ी मुश्किल जरा इन्हों ना हुण तैयार करवाया वा तो हुण लगा रहा वा घा। तो बेगम साहबा केड़ी शै पकाउण लग गई है सुक्की रोटी तो बाद? रोटी पका के मैडम जी साडी है ना बच्चे ने स्कूल तो उन्होंने भी बड़ी मुश्किल ये मक्खन लगा रही न्याणे ने और कहती मैनू कप दे आलू वाला पराठा। अच्छा आलू वाला पराठा पका रही? गन्ना वाले आलू वाला पराठा। अच्छा ये आलू हुण कुट के विच पाए हुए आ? आलू कुट्टे आ रहे। अच्छा अच्छा डब्बे च रखे है। ये देखो जी तवी दे उत्ते ला रहे हैं तुसीं हैं? मैं कहा हुण की उधर रख पाओ तो करी जाने। वाजिद अली हुण तां नहीं रुसेगा? तेन सैकल लै देनी है यार, भावें दी मैनू पैसे ना कितों कढाने पैण बैंक बुंक चों, सैकल ही मैं तेनों लै देनी है। स्कूले जाया कर, अच्छा तंग ना करया कर। आ देखो जी वाजिद अली ना तंग बहुत करदा, पैदल जांदा वा ते आउंदा ही जड़ा ना मुड़ के रुस्सण लग जांदा वा। कदी कहदा मेरियां लत्तां दुखदियां वा। तकरीबन 2 किलोमीटर आ, हाई स्कूले जांदा, वड्डे स्कूले शहर दे विच
ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ 11 ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, 5-6 ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ। ਸਾਈਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਲੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸਾਈਕਲ? ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਹੱਸਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ। ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ ਫੇਰ ਰੁੱਸ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਵਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ। ਜਿਸ਼ਾਨ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੋ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਕਾਰਟੂਨ ਲਵਾ, ਜਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਾਰਟੂਨ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦਲੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖੇ ਆ ਨਾ ਜਿਸ਼ਾਨ, ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ਼ਾਨ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵਾਜਦ ਅਲੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਨਾ ਆਈ, ਤਰਲੇ ਤੁਰਲੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਸਿਆਲਾ ਟਾਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕੱਲ ਲਾ ਬੈਠੇ। 5000 ਰੁਪਇਆ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਝਾੜੂ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ, ਦੇਖੋ ਬਰਤਨ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਓਨੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੱਢਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ। ਕਦੀ ਟਾਇਰ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਰਿਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਸ ਕਬਾੜਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵੇਚ ਲਓ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਸ਼ਰ ਵੇਚ ਲਓ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚ ਲਓ। ਭਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਸੀ। ਰਕਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਭਾੜੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਡੇਲੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਊਂਗਾ 9000। 5000 ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ। ਤੇ ਆਪ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਕਰੂੰ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਜੂੰਗਾ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ। ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਨੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਾਣਾ ਉਹ ਔਖਾ। ਆ ਹੁਣ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਕੱਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਬਚਿਆ ਆ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ 5000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੜਿਆ। ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। 5000 ਫੜਿਆ ਤੇ 5 ਦਾ 5 ਖਾ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਪੱਕੀ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਊ ਨਾ। ਯਾਰ ਹੋਣੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ, ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਣਾ ਵਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਖਾ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਪੜ ਸੁੱਕੇ ਚੱਬੋਗੇ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਦਿਲ ਯਾਰ ਵੱਲ। ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਓਨੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਹਜੇ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਆ ਵੀ ਹਲੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਸਿਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਧਾਰੇ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਜਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਹੀ ਪਵਾ ਦੋ ਲਿਆ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀ ਖੰਡ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਲਿਆ ਦੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟਾ ਉੱਡਦਾ। ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਦਮੇ ਦੀ ਕਸਰ ਵਾ, ਸਾਹ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਨੀ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਨੀ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿਨੀ ਆ। ਘੱਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗੋਇਆ
ਅੱਛਾ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਦੋ। ਗੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਫੇਰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਚੰਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਗੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਆ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੀਮਟ ਹੀ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਤਾਂ ਨਾ ਉੱਡੇਗਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੱਚੀ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਗੋਲ। ਮਿੱਟੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਸੀ ਘੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖੂਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦਸਤੀ ਕਰ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਲਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਐਸਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਲਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪੇਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਹ ਤੱਕ। ਕਮਰੇ ਵੀ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ UPS ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਮੀਨ। ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਤਾ ਵਾ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਦਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਈਏ ਉਹਦਾ ਗਾਈਏ ਉਹਦਾ ਗਾਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਖਾਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਖਾਬ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਦਰ ਰੁਲਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 100 ਕੋਵਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਬੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਿੰਮ ਬੀਜੀ ਆ ਕਿ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਉੱਗ ਪਈ ਆ ਨਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਹਾਂਜੀ ਨਾਰ ਵੀ ਆ ਛਾਨੂ ਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੜੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਆਈ ਤੋੜ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਆਈ ਤੋੜ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਣਜੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋੜ ਗਈ ਬਾੜ ਝੜ ਦੇਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਝਾੜੂ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਨੀ ਆ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁਣ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਝੜ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਫਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਗ ਨਾ ਪਕਾਈਏ ਆ ਪਾਲਕ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਦੂੰਗੇ ਤੇ ਪਕਾ ਲਾਂ ਕੱਲੀ ਪਾਲਕ ਦਾ ਸਾਗ ਪਾਉਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਊਂਗੇ ਸਾਗ ਪੀਏਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪਾਲਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਥੀ ਪਾਲਕ ਔਰ ਧਨੀਆ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਤੇ ਧਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਗਾ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੂਲੀਆਂ ਧਨੀਆ ਤੇ ਮੂੰਗਰੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਲਾਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਆ ਪਾਲਕ ਕੀ ਜਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਸਾਗ ਨਾ ਪਕਾਈਏ ਬਲਕਿ ਸਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਲਣ ਚਾਹੀਦਾ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣ ਪਹਿਲੇ ਸਾਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਲਣ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਟਾ ਬਾਲਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਗ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਲਸਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਿਆਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਖਾਦ ਅਜੇ ਪਾਈ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਸਵਾਹ ਪਾਈ ਹੈ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਖਾਦ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਂਪ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਪ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਰੈਂਪ
ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਐਰੇ ਵੀ 5 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਈਓ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕੋ। ਤੇ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਤਰੋਂਕ ਜਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਦੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਤਰੋਂਕ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟਾ ਉੱਡਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜਦੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਉੱਡਦੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਲਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥੂ ਵੀ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਗ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਥੂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਬਾਥੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਫੀ ਬੂਟੇ ਆ ਵਿੱਚ ਬਾਥੂ ਦੇ, ਲਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋੜ ਲਾਂਗੇ ਬਾਥੂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਧੋ ਲਏ ਔਰ ਚਾਦਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿਛਾਤੀਆਂ, ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਧੋ ਲਏ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। जिशान बेटा खा रहा है एप्पल, एप्पल खा रहा है एप्पल। बर्तन लगाते हैं, बर्तन धो के सारे लगाते हैं ते उधर भी साफ कर देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह साडा सादा जिहा किचन है, हले केबिन कुबन नहीं लग गया कि सादा जिहा। चलो हाँ जी तेरे पापा तो दो में माशाल्लाह सादा जिहा किचन है, फिर भी माशाल्लाह सोहना लगदा ना भांडे लगे। अल्लाह सब दे दे आगे जगह। हाँ जी आमीन आमीन। ते कमरे भी इधर भी सेट करते। हाँ जी मनीबा दे काम जो दो भी बदियां है ना। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। और ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। अपना और अपने प्यारों का रखना ख्याल, दुआवां च सानू भी रखना याद। मिलांगे नेक्स्ट वीडियो च, उदे तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज करो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।